بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ریسرچ پروسیس کا سٹیپ 4 سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ریسرچ پروسیس فار بیسک اینڈ اپلائیڈ ریسرچ کے لیے جو ریسرچ پروسیس یوز ہوتا ہے اس کا ہم آج سٹیپ 4 ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سٹیپ ڈسکس کیے ہیں ان میں آبزرویشن ہے، پریمری ڈیٹا گیدرنگ ہے اور پرابلم ڈیفینیشن ہے۔ آج کا جو سٹیپ 4 ہے تھیوریٹیکل فریم ورک، اس کے ہم 2 پارٹ کے اندر اس کو لے کے چلیں گے، لیکن آج ہم صرف تھیوریٹیکل فریم ورک کے اور اس کے کمپوننٹس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویریبلس بھی تھیوریٹیکل فریم ورک کا کمپوننٹس ہیں اور اس کی لیبلنگ کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ویریبلس کو، یہ ہم سٹیپ 4 کے جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ پارٹ کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھیوریٹیکل فریم ورک والا جو سٹیپ ہے اس کو ہم 2 سٹیپس کے اندر فردر جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ تھیوریٹیکل اینڈ کنسپچل فریم ورک بیسیکلی ایک کلیکشن آف کنسپٹ ہوتا ہے اور ایک ایسے آرگنائز کنسپٹ جن کو آپ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان کنسپٹ کی بیس کے اوپر اپنا ایک کنسپچل فریم ورک جو ہے وہ بناتے ہیں۔ کنسپچل فریم ورک جو ہے وہ آپ کی چیلنجنگ پوزیشن سے، جو بھی آپ کی بزنس میں آرگنائزیشنز میں چیلنجنگ پوزیشن ہوتی ہے، آپ جس چیلنج کو فیس کر رہے ہوتے ہو، اس چیلنجنگ پوزیشن سے آپ کو ایک آئیڈیاز جنریٹ ہونا شروع ہوتا اور ان آئیڈیاز کی بیس کے اوپر آپ جو ہیں آپ ڈفرنٹ قسم کے کنسپٹ کو جو ہے وہ امرج ہو رہے ہوتے ہیں، جو کہ وہ جو کنسپٹ ہیں وہ تھیری سے، لٹریچر سے، پرسنل ایکسپیرینس سے اور پرسنل آبزرویشن سے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کنسپٹ کو آپ آرگنائزڈ کرتے ہو اور ڈیفائنڈ کرتے ہو اور پھر ایک کنسپچل فریم ورک جو ہے وہ بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہو۔ لیکن کنسپچل فریم ورک کے اندر آپ کے پاس آپ تجاویز نہیں دے رہے ہوتے، یعنی کہ نو پرپوزیشنز، آپ سمپل جو ہے کنسپٹ کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہو اور کلیکٹ کر رہے ہوتے ہو، لیکن تجاویز نہیں دے رہے ہوتے۔ تو جس کے اندر تجاویز نہ ہو اس کو ہم کنسپچل فریم ورک کہتے ہیں ریسرچ کے اندر۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایک تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کنسپٹس ہوتے ہیں، تھیریز ہوتی ہے اور ماڈل ہوتا ہے کہ ماڈل اس کنسپٹ کی تھیوریٹیکل اور گرافیکل پریزنٹیشن۔ تو ہم نے کنسپٹ کو تو ڈسکس کر لیا، کنسپچل فریم ورک کو دیکھ لیا کہ اس میں ہم کس کی کلیکشن کرتے ہیں، اور تھیریز کو اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ تھیریز کیا ہے۔ تھیری بیسیکلی کلیکشن آف ڈیفائنڈ کنسپٹ اینڈ کانسٹرکٹ ہے، جن کو ہم ویریبل بھی کہتے ہیں، ود اے نیٹ ورک آف پروپوزیشنز، یعنی کہ یہاں پہ ایک ایسی نیٹ ورکنگ ہوتی ہے ان ویریبلس کی اور کنسٹرکٹ کی ٹو ایچ ادرس، ان کی نیٹ ورکنگ اور ریلیشن شپ کو ود پروپوزیشن ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں، اور دے آر ریلیٹڈ اینڈ وائی دے گراؤنڈیڈ ان دا assumptions آف ریالٹی، تو اس کو ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم یہاں پہ کنسپٹ کو ڈیفائنڈ بھی کرتے ہیں، آرگنائزڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ کون سے کنسپٹ جو ریلیٹڈ ہوتے ہیں کسی کانسٹرکٹ کی بیس کے اوپر، ویریبل کی بیس کے اوپر، اور وہ نیٹ ورک ایسا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو کہ ایک پروپوزیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک گراؤنڈڈ assumption آف ریالٹی کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم اس تھیوری کو جو ہے اس تھیوریٹیکل ماڈل کے اندر یوٹیلائز کر اس کو ایک گرافیکل پریزنٹیشن دیتے، یعنی کہ اپنے کنسپٹ کو ہم پہلے کلیکٹ کیا، ڈیفائنڈ کیا، اور اس کے بعد اس کی نیٹ ورکنگ آف پروپوزیشنز بنائی کہ ہر ایک کنسٹرکٹ کا اور ویریبلز کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے، اور پھر اس گراؤنڈڈ assumptions آف ریالٹی کی بیس کے اوپر ہم اپنا تھیوریٹیکل ماڈل جو ہے وہ بلڈ کرتے۔ اب ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ماڈل بیسیکلی گرافک اور سمبولک ریپریزنٹیشن آف دا کنسپچل فریم ورک یا تھیری۔ جیسے کہ ہم نے تھیری کی بات کہ آپ جب اپنے کنسپٹ کو یا اپنی تھیری کو آپ گرافیکل پریزنٹ کرتے ہو سمبولک کے اندر، تو ہم اس کو ماڈل کہتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں کنسپٹ، تھیری اور ماڈل مل کر تھیوریٹیکل فریم ورک بناتے ہیں ریسرچ۔ فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے ایک کنسٹرکٹ لیے ہیں اور جن میں ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کنسٹرکٹ ہیں، یعنی کہ ویریبلس ہیں۔ ہم ڈیٹیلز میں ویریبل کے بارے میں نیکسٹ لیکچرز میں پڑھیں گے اور آپ کو بتایا جائے گا، ایکسپلین کیا جائے گا۔ یہاں پہ کسٹمر سیٹسفیکشن ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل، فوڈ ٹیسٹ، اسپیڈ آف سروسز
اور स्टॉप परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इन कंस्ट्रक्ट का और इन फैक्टर्स का जो रिलेशनशिप है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमने एक सिंबॉलिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट किया हुआ है। अब इस मॉडल के अंदर कंसेप्ट भी हैं और इस मॉडल के अंदर ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड कंसेप्ट को जो है एक रिलेशनशिप के जरिए हमने दूसरे वेरिएबल्स के साथ एक प्रोपोजिशंस क्रिएट की हुई है और एक रियलिटी बेस लिंक दिया हुआ है जिसकी बेस के ऊपर हमें एक मॉडल नजर आता है और इस मॉडल की जो रिप्रेजेंटेशन है विद ग्राफिकली या सिंबॉलिकली उसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का नाम देते हैं। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की डेफिनेशन क्या होगी? ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट योर बिलीव्स on how certain phenomena theory, a variable and concept are related to each other and an explanations on why you believe that these variables are associated to each other। जैसे कि हमने पिछले एक सिंबॉलिक रिसर्च मॉडल के अंदर देखा कि वो तमाम कंस्ट्रक्ट फैक्टर और वेरिएबल एक दूसरे के साथ किस बिलीव के साथ और किस थ्योरी के साथ जो है उनके दरमियान में रिलेशनशिप है उसको डिफाइन किया जाता है उस फिनोमेना को और उसके ऊपर आप क्यों बिलीव रखते हैं और वो तमाम वेरिएबल एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड किस थ्योरी के जरिए एसोसिएटेड हैं तो उस चीज की बेस के ऊपर उस फिनोमेना की बेस के ऊपर जो है आप अपने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट कर लेते हैं या हम ये कह सकते हैं कि रिसर्चर अपने बिलीव्स के ऊपर और अपना एक सर्टेन फिनोमेना जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द कंसेप्ट एंड थ्योरीज ग्राउंडेड थ्योरीज जो है उसकी बेस के ऊपर जो वो परसीव्ड करता है एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो अमर्ज होता है यानी कि वो बनाता है और वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है एक सॉलिड रिलेशनशिप के ऊपर चल रहा होता है थ्योरी के ऊपर चल रहा होता है कंसेप्ट के ऊपर चल रहा होता है और फिर उस कंसेप्ट की और थ्योरी की हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ जब जाते हैं तो हम कहते हैं ये रिसर्च का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होते हैं? वेरिएबल्स कंसिडर रेलिवेंट टू द स्टडी शुड बी क्लियरली डिफाइंड। हम किसी भी थ्योरेटिकल रिसर्च थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं फैक्टर्स होते हैं कंस्ट्रक्ट होते हैं उन वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है और क्लियरली डिफाइंड किया जाता है और क्योंकि हमने वेरिएबल्स को डिटेल में आगे डिस्कस करना है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मॉडरेटिंग वेरिएबल है इंटरवीनिंग वेरिएबल है मेडिएटिंग वेरिएबल्स हैं। सेकेंडली ए कंसेप्चुअल मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इन द मॉडल शुड बी गिवन। जो रिसर्च मॉडल गिवन होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर वो कंसेप्चुअल मॉडल जो है वो उन वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको डिफाइन कर उनकी जैसे कि हम आप कहते हैं कि उसी रिलेशन की बेस के ऊपर हम स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप भी बिल्ड कर और नेक्स्ट जो है वो क्लियर एक्सप्लेनेशन है ऑफ व्हाई वी एक्सपेक्ट दीज रिलेशनशिप टू एग्जिस्ट। वो जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप बिल्ड हुआ होता है एग्जिस्ट कर रहा होता है उस पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यानी कि क्या हम रिसर्चर का क्या बिलीव है उसके ऊपर उसको भी क्लियरली एक्सप्लेन करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के जो बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें वेरिएबल है एक कंसेप्चुअल मॉडल है एक क्लियर एक्सप्लेनेशन है। अब कंसेप्चुअल मॉडल के बारे में तो हमने डिटेल में स्टडी किया है क्लियर एक्सप्लेनेशंस को भी हमने तकरीबन देखा है कि वो उनके रिलेशनशिप को जो है हमने कैसे डिफाइन कर लेकिन इस क्लियर एक्सप्लेनेशंस को हम हाइपोथेसिस जनरेशंस के अंदर भी जाकर डिटेल में डिस्कस करें और वेरिएबल्स को भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे लेकिन ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर आपका एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे जॉब फ्रीडम है सैलरी है और जॉब सेटिस्फेक्शन है ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है। इस कंसेप्चुअल मॉडल के अंदर कुछ रिलेशनशिप यानी कि 2 आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहे हैं एक आपको डिपेंडेंट वेरिएबल नजर आ रहा है और इन कंसेप्ट को जब हम डिफाइंड करते हैं ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं इनको तो हम ये कहते हैं कि ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया कि ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। अब नेक्स्ट ये भी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एग्जांपल है
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक हमने नॉलेज मैनेजमेंट बेस्ड थ्योरेटिकल मॉडल को रिप्रेजेंट किया है आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे क्रिएटिंग, स्टोरेज, शेयरिंग, एप्लीकेशंस, और इसको क्वांटिटेटिवली भी रिप्रेजेंट किया गया है। और इस मॉडल के अंदर आपने देखा होगा कि कंसेप्ट्स को डिफाइंड भी किया गया है और ऑर्गेनाइज्ड भी किया गया है, और इनको सिंबॉलिकली रिलेशनशिप भी जो है एक डायरेक्टिव फॉर्म में दिया गया है कि इनका रिलेशनशिप किसके साथ है और इनका कौन से वेरिएबल का किस वेरिएबल के ऊपर इंपैक्ट और वो किस पे असरअंदाज हो रहे हैं। ये तमाम किस्म की जो रिप्रेजेंटेशन है और सिंबॉलिक किस्म की और ग्राफिकली प्रेजेंटेशंस हैं, इनकी कंसेप्ट, थ्योरी, रिलेशनशिप मिलकर एक आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की जो है वो शक्ल में हमारे पास एक रिसर्चर की आता है। और यही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बेस के ऊपर जो है वो जो रिसर्चर है अपनी रिसर्च को फर्दर आगे लेकर चल रहा होता है। तो ये तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से रेलिवेंट हमने आपको दो एग्जांपल से समझाने की कोशिश भी की कि ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, अगर आप उन तीनों कंपोनेंट्स को ढूंढें कि जी वेरिएबल कहाँ है, कंसेप्चुअल मॉडल कहाँ पे है और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे है या उसकी क्लियर क्लैरिफिकेशन कहाँ पे है, तो आपको इस लास्ट वाले मॉडल में वो तमाम कंपोनेंट्स की जो है डिटेल नजर आएगी। लेकिन फर्दर हम फॉर द बिल्डिंग द मोर अंडरस्टैंडिंग हम वेरिएबल्स को भी और क्लियर क्लैरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप को हम नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद हूं कि आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ कीप इन टच। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, आप इन क्यूरीज को आप कमेंट्स में लिखकर भी और डायरेक्ट आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।